जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा स्टोरिया आपन को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 8 जून 2020 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया रात्र 7 घंटा 56 मिनिट गते। चतुर्थी आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिवा 1 घंटा 45 मिनिट गते। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज धनुचंद्र रात्र 7 घंटा 45 मिनिट गते। मकर चंद्र आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 45 मिनिट रु 10 घंटा 33 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 10 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 35 मिनिट। आज पर्व होची शरण पंचकारंभ और शुक्र पूर्वोदय। आज नवजात शिशुर धनु राशि रात्र 7 घंटा 45 मिनिट गते। मकर राशि आज दिन शुभ पाई जप ओम सोमाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करि आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करुवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबी। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपनक नवम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक भाग्य रे वृद्धि करिब किंतु आपनकु किछि मानसिक चिंता मध्य लागि रहिब। आपण पराक्रमी तथा कर्मठ रहिबे। कार्य क्षेत्र रे समस्त समस्यार समाधान करी सफलता प्राप्त करिबे। राजनीति संबंधित व्यक्तिंक ख्याति तथा आर्थिक विस्तार जोग रहिछि। पारिवारिक जीवन रे परिवार सहयोग आपनक सहित लागि रहिब। भाई भौणींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पितांक आशीर्वाद प्राप्त हब। जीवन साथींक संबंध रे सुधार आसिब एवं प्रेम जीवन रे संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब। आपनक कार्य रे किछि शिथिलता अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। अनावश्यक पारिवारिक खर्च कारणरू सामान्य चिंतित रहिबे। स्वास्थ्य अवस्थार विशेष रूप रे ध्यान रखंतु। मानसिक शांति पाइबा पई प्राणायाम करंतु। आज आपण शिव चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग हलदिया और शुभ संख्या 5। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक मानसिक चिंतित करिब। कोनोसी निज लोक आपनक क्षति करि पारंती सेति पई आपनक सावधान रहिबा उचित। निज गोपनीय तथ्य तथा कागज पत्र दायित्व सहकारी रखंतु। वाणिज्य व्यवसाय रे धन प्राप्ति रे विलंब घटिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी स्वास्थ्य संबंधी किछि कठिन समस्या देखा दे पारे। माता पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। परिवार द्वारा करा जाइथिबा अनावश्यक व्यय आपनकु चिंतित करिब। भाई भौणींक संबंध रे सुधार आसिब। कोनोसी परिचितंक संबंधित अप्रिय समाचार आपनकु व्यथित करिब। प्रेम संबंध पई समय विशेष सहायक नुहे। आर्थिक स्थिति रे मध्य धन लाभ सामान्य रहिब। आय व्यय रे संतुलन करिबा कठिन हेब। छात्र छात्री माननकु मध्य निज एकाग्रता बजाय रखिबारे संघर्ष करिबाकु पड़िब। आपनक स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिब एवं उदर संबंधी स्वास्थ्य समस्या आपनकु हैरान करिब। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग नील और शुभ संख्या 3। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। कार्य क्षेत्र रे सहकर्मींक सहयोगरु लाभान्वित हेबे। व्यवसाय रे नुआ संबंध स्थापित हेब जहा पारस्परिक लाभप्रद भागीदारी मध्य रे परिवर्तित हेब। समय आपनक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य मध्य आपनक सपक्ष रे रहिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिब। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श आपनक पई सहायक साब्यस्त हेब और संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक स्थिति रे लाभर उत्तरोत्तर वृद्धि हेब। दीर्घकालीन योजनारू आपण लाभवान हेबे।
ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରେ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଜା ଆଈ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ତଥା ସନ୍ଧାନର ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଧନଲାଭ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀର କଠୋରତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଓ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର ମରାମତି ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୃହରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଫାଲତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ପିତା ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁ
ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆକ୍ରାମକତାରେ ହାନି ଘଟିବାରୁ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶୁଭ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବ୍ୟାପାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର
ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 8 ଜୁନ୍ 2020 ସୋମବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।